وعلانية السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل أمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية والحماية وتمن أعمال السلامة من كل عديات ومن جميع شرور بخير وعافية وإلى روح صاحب راتب قلب العشاء وغزل بلاد عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر بالله والله باطنا وظاهرا. آمنا باليوم الآخر بالله والله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر بالله والله باطنا وظاهرا. يا ربنا واغفر على الذي كان منا. يا ربنا واغفر عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكرم شر الظالمين. يا قوي يا متين اكرم شر الظالمين. يا قوي يا متين اكرم شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المهدين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المهدين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المهدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارئ الرحم يا كاشف الضر يا من بعمله يغفر ويرحم. يا بارئ الرحم يا كاشف الضر يا من بعمله يغفر ويرحم. يا بارئ الرحم يا كاشف الضر يا من بعمله يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
Al-Fatihah di jami'i saddatina susukiyati wa jami'i awliyatillahi ta'ala di masyariki ardi ila maqaliriha masyariha wa bahriha bi anna Allahu yaqdisu aqwahum fis jannah wa yunasiru khairu lahum wa yuqidu alaina
مثل وقتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة ويمسكن به في الخير والخلق وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب صلاة الذكر العشاء ووجه بالله سيدنا عبد الله بن عبد الهداد قله وقله جعلنا الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائرهم ويجعل عليهم بركات مصراتهم وموارثهم من الأشرار. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم إعاظة بأعمى ويغفر سيئاتنا من المصلات ما يرضى الله رسوله ووالدنا ووالدنا ومشيخنا ومشيخكم بالدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين يا الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لنا والحجاج المسافرين وقوتهم بأيديهم من المسلمين بالبر والبحر أجمعين لأنه ضيفهم سلاما يردهم إلى أوطانهم سائلين غير من فتن وعافيتهم وراء المسلمين لا يكن شر مصيبة ربنا إنهم يرزقنا وعياكم ونحرم برب خير وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة معظم وسط الميزان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك على الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ومحسن وظاهر من قول كل خير وفكر من كل خير ومستر كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا بالدين ومن أحسن إلينا ولموتانا وللمعافين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارفع عنا وتقبل منا نحل عن الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وارزقنا ولا تهنا وعافنا ولا تهرمنا ورزقنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله اتباع وجهه وقربه وقربات وصوته ونوره ونصر الصالح وأباؤنا وأصحابنا. الله يجزي نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وهدينيهم وقرنيهم بالصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatidz, pengurus mushola kelas, hadirin hadirat, insyaallah hubungan kita datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan keadaan taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semua hajatnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, Lailatul Isnin, di malam Senin, di dalam kajian bulanan kita di musola Al-Ikhlas, amal itu musola Al-Ikhlas, dalam kita awalkan dengan pembacaan Fatihul Haddad dan sebelumnya sholat Isya dalam keadaan berjamaah. Itu tanda kita insyaallah orang-orang yang baik, orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam junjung tinggi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral ikhwan yang rahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian kita pada malam hari ini, di dalam kitab Imam Ghazali yang berjudul kitabnya Mukasyfatul Qulub, di sini kita akan membahas tentang bayanil amanah wa taubah, penjelasan tentang amanat dan taubat. Di dalam awal bab ini diceritakan dulu oleh Imam Al-Ghazali sebelum membahas tentang bab amanat, tapi beliau diawali dengan satu cerita yang mana cerita ini mungkin sudah kita dengar dari asatidz kita, mungkin yaitu guru-guru kita, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Qandar bahwasanya beliau berkata, sami'tu, aku ni mendengar aku ni mendengar ayahku yaqulu, berkata, bainama Sufyan As-Tsauri, pada saat itu ada Imam Sufyan As-Tsauri yaitu sedang tawaf. Kata Imam Muhammad bin Qandar, aku pernah mendengar daripada ayahku bahwasanya tak kala Imam Sufyan As-Tsauri lagi tawaf, itra'ar rajulan, Imam As-Sufyan As-Tsauri ini melihat seseorang, la yarfa'u qadaman wa la yada'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala nabi. Allahumma shalli. Beliau itu melihat seseorang tidaklah mengangkat setiap langkah kakinya, dia letakkan lagi, langkahkan kakinya, diangkat lagi, diletakkan lagi, kecuali setiap satu langkahnya shalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan aku berkata, fakultu ya hada innaka qad tarakta tasbih wa ta'lil wa aqbalta bi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka bi hada syai'un? Berkata Imam Sufyan As-Tsauri, wahai seseorang, sesungguhnya kamu ini meninggalkan ucapan subhanallah, meninggalkan tahlil la ilaha illallah, kau selalu mengucap shalawat sama Nabi Muhammad. Apakah kamu ini memiliki sesuatu
sehingga kau sholawat dan meninggalkan tasbih. Kita tahu sedang bertawaf mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tapi sholawat Muhammad. Sholawat terusnya. Qala maka berkata muda dari man anta, Allah, siapa kamu? Semoga Allah melindungi engkau. Maka dijawab oleh Imam Sufyan As-Tsauri, "Qultu ana Sufyan." Aku Sufyan. Oh sorry. Qala muda dari berkata, "Laula annaka zahidun ahlu zamanik, ma akhbartuka an halik wal abta'atuka ala sir." Kalau bukan karena engkau orang yang ahli zuhud, wahai Imam Sufyan Al-Thawri, zuhud itu orang yang tidak cinta dunia ya. Ya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah dia terima. Kata seorang muda, kalau bukan engkau yang ahli zuhud, wahai Imam Sufyan Al-Thawri di zaman ini, tidak akan aku ceritakan tentang keadaanku ini, kata muda. Tidak akan aku bukakan rahsia aku ini kepada engkau, wahai Imam Sufyan Al-Thawri, karena engkau orang yang zuhud, aku ceritakan. Ini menunjukkan bahwa kita kalau nak cerita tu carilah orang-orang yang baik. Jangan kita cerita sama orang-orang yang menurut kita buruk. Nanti aib kita, cerita kita akan tersebar. Ini penting nih, ketika kita memberikan amanat, ceritalah kepada orang-orang yang ahlinya, yang bisa menjaga amanat tersebut. Pemagalan kemudian pemuda tadi berkata, "Li kharajtu." Aku ini keluar. Bawa ini semua ayat hajat keluar pergi haji. Kalau kita kan perginya ke mall, nggak ke mall, ke pasar. Kalau Imam bin Sufyan Al-Thawri apa namanya perginya dari sama ayat pergi haji, berangkat ke sana. Bisa nggak itu pergi haji? Bisa sebenarnya. Bisa baik. Itu yang enak. Yang banyak Allah nama makarati. Berarti. Ya, kalau kita kumpulin kalau suatu bungkus 20 kita kali ke 15 tahun berangkat begini. Ya. Al-hisab. Ya, sekali 20 kalau sebulannya 6.000. Hari ini dah 1 tahunnya berapa? 6 juta ya. Juta kali 15 kalau berangkat. Lama sekarang, 20 tahun, 30 tahun lagi. InsyaAllah itu takdirnya Allah ya Allah. Takdir kita cepat ya. Sehingga aku ini pergi haji sama ayahku. Aku ini di sebagian tempat aku laksanakan ayahku manasik haji di sini. Nah pada saat itu ayahku sakit. Mal itu wawali ayahku sakit. Bagumtus bisa ini. Aku yang mengurusi ayahku ini. Ternyata kalau sakit ayah ini mengakibatkan mati. Nih, kalau suatu dakwahnya, wajahnya berubah menjadi gelap. Fakultu, aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ayah meninggal, aku ucapkan itu. Waqataitu wajhahu, aku tutup wajahnya. Faghalabatu aini, aku menangis, tahan nangis aku menangis keterlaluan sehingga masih muhazina, sehingga membuat aku tadi tidur dalam keadaan sedih. Fara'aitu rajulan, maka aku di dalam tidur melihat seseorang. Lam ara ahsan minhu wajhan wala unadid minhu qawban. Aku ni melihat seseorang yang mana seseorang ini tidak pernah aku lihat paling bagus wajah. Maksudnya ini paling bahagia. Semua di dunia tidak pernah aku lihat paling bahagia. Terus paling wangi, paling rapi pakaiannya. Di dalam mimpi aku tadi, dia mendekati aku, dia fa'u gadaman wa yadhkhulu mata'in, kakinya mendekati aku sampailah kepada aku. Hatta dana min walidi. Ketika dia sampai dekat sama aku, dia mendekati ayahku. Fa kashafal izara an wajhi. Dan penutup dari wajah ayahku dibukanya oleh seorang itu. Fa amarahu bi yadihi ala wajhihi. Maka seorang tadi membuka wajahnya, membuka wajah penutup dari wajahnya, dia usapkan wajah ayahnya tadi, dia orang yang mimpi tadi usapi wajahnya, yang dimimpikan tadi itu mengusap wajah seorang ayahnya tadi, wajah ayah tadi berubah lagi, fatihah menjadi putih. Kemudian balik dia berpaling. Fata'allaq tu bi
maju wong tersebut. Wa qultu ya Abdullah, berkata seorang pemuda tadi, kau ini siapa wahai hamba Allah? Siapa? Man anta alladhi manna Allah ala walidi bika fi ardil gharaba. Kau ini siapa? Kata pemuda tadi, yang mana Allah menganugerahkan kepada ayahku dengan sebabmu di tanah yang kosong yang asing ini. Yang mana aku lagi bingung, Allah kirim kau untuk ayahku. Lola, maka berkata ini seorang yang dimimpi tadi, amma awma ta'rifuni, apakah engkau tidak kenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku ini Muhammad bin Abdullah sahibul Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amma waliduka, kata Nabi Muhammad, ada pun ayahmu ini, bahkan muslimban ala nasi, orang yang boros di dalam melakukan dosa. Maksudnya selalu melakukan dosa, selalu melakukan perbuatan dosa. Walakin kana yakthuru salat alaihi, akan tapi dia banyak salawat sama aku. Tidak lepas salawat sama aku. Salawat walaupun dia hari maksiat, dia salawat terus sama aku. Falamma nazala bihi ma nazala istighfar nabi, tak kala datang musibah kepada ayah engkau, maka aku dimintakan, maka aku turun untuk menolong ayah engkau. Wa nabiyatun lima'at atwarat alaihi, aku ini akan menjadi penolong bagi orang yang banyak salawat sama Nabi Muhammad SAW. Salawat sama aku Rasulullah SAW. Maka seorang anak tadi terbangun. Wa idza wajha abi qad iftatu, pada saat itu dia terbangun, melihat muka wajahnya ini buka putih wajahnya. Dengan sebab apa? Salawat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, penting itu hanya bersalawat sama Nabi Muhammad SAW, yang kita lepas dengan salawat sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan oleh Umar Amr bin Diyah an Abi Ja'far an Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa salawat sama aku, kata Rasulullah, berarti dia sudah salah memilih jalan menuju surga. Wong yang lepas dengan salawat sama Nabi Muhammad, berarti dia salah milih jalan. Wong yang bersalawat sama aku, berarti dia benar di jalan Rasulullah SAW. Maksudnya di sini juga tidak lepas sesuai apa yang diajarkan Rasulullah diamal. Apa yang dimintakan oleh Rasulullah syariat ini diamalkan. Nah, wong ini tidak akan benar jalan yang menuju surga. Tapi kalau untuk orang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah, berarti dia salah ini jalan menuju surga. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Aba al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Iklan annal amanat, kalau babnya amanat ini baru kita masuk bab amanat. Tadi baru cerita Pak Imam Ghazali. Sesungguhnya amanat itu diambil dengan kata minal amni, rasa aman. Merasa aman di anu yu'aminu ma'ha bimanal haqq wa biddiha. Maksudnya apa? Orang yang memberikan amanat kepada seseorang, tuh, aku mengamankan ke sama kau barang sesuatu, dan saya ini akan merasa aman. Kenapa? Sudah diberikan amanat. Ini daripada maksud daripada amanat. Maka orang yang menerima amanat itu tidak boleh mengkhianati. Adapun orang yang berkhianat itu dari kata al-nuqsan, kekurangan. Makna dari khianat yaitu minal khawni, wa khawni itu an-naqs, kurang. Maksudnya apa? Karena su'ila annaka idza khunta ahada bi syai'in qad adkhalta alaihi. Tak kala engkau berkhianat, maka berkhianat sama seseorang, maka engkau itu sudah berkurang. Jiwanya, wibawanya berkurang. Tak kalau kau diberikan amanat, amanat tersebut tidak engkau jaga dengan benar, maka jiwanya engkau berkurang, tidak ada wibawa lagi. Maksudnya apa? Tidak sulit untuk dipercayai. Itu yang dimaksud daripada bacaan kata daripada amanat. Contoh, kita semuanya dapat amanat. Seorang ayah mendapat amanat untuk mengatur anak dan istrinya, maka amanat tersebut harus dijaga, tidak boleh dikhianati. Jangan perhatikan anak dan istrinya tentang sholatnya, ibadahnya. Tak kala dia tadi kurang memperhatikan sehingga anak dan istrinya
tidak melakukan sholat, berarti orang tersebut khunta, nuqsan, kurang daripada amanatnya, melanggar daripada amanat, tidak bisa menjalankan amanat tersebut dengan benar. Bisa dengan kalau kita berkhianat, kita bertobat, atau orang itu berkhianat, melanggar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-makru wal khadi'ah wal khiyanah binnar." Orang yang melakukan tipu daya, nipu maksudnya ya, khianat, tipu daya, terkhianat, tempatnya sikok di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata tempatnya di surga. Kalau sudah ada orang yang terkhianat, menipu, sudah benar. Tempatnya di surga kalau dia tadi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dibahas, dia menangguhkan dosanya kepada siapa? Sama Allah atau sama makhluk yang dia dari bawah atas. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amalan nasa falam yadlimahum wa haddathum falam yakdibahum fahuwa mimman kamulat mura'atuhu wa dhaharat 'adalatuhu wa wajabat akhlaq." Kata Rasulullah SAW, barang siapa bergaul sama manusia, ya mumpung bergaul, saya kita nak bergaul sama siapa? Nak sama wong Islam galau-galau, nak sama wong kafir, tidak intinya bergaul. Tapi bukan kafir yang harbi ya, kafir yang kita tidak sesuai dengan aturan Islam. Tapi kalau kita kafir dhimmi yang sesuai aturan Islam, dia patuh. Kita bergaul sama mereka, jangan sekali-sekali mendalimkan mereka, baik itu Muslim ataupun kafir. Jangan sekali-sekali mendalimkan mereka. Kalau begitu sama mereka, janganlah cerita dengan yang bohong. Ceritalah yang benar. Tak kala ada orang yang bercerita tidak bohong, bergaul sama makhluk, tidak pernah melakukan kezaliman, bahwa memang kemuliaan. Muloannya ini masih wibawanya luar biasa. Kenapa? Kata kekurangan. Dan nampak keadilannya, dan wajib kita berkawan sama dia. Kalau ada orang semacam ini, kita bergaul sama kita, tidak pernah mendolimi kita, dan kita tidak pernah bohong, kawan itu. Tidak rugi, wajib bahkan wajib kalau Rasulullah berkawan sama mereka. Jangan dimusuhkan atau disampingkan. Ada satu cerita. Ada orang Arabi ini kalau dalam ilmu fikih itu dijelaskan orang dusun, orang yang pucuk gunung, pergunungan. Kalau dusun daerah kita maksudnya pergunungan tinggi itu, yang tidak kati ulamanya. Sulit ulama yang kau usah sama. Masuk di suatu daerah nih ngomong Islam, satu kaum yaitu kaum Islam. Fadala syagabu bira'il amanah. Mereka itu semuanya senang. Siapa? Arabi. Senang. Kenapa dia ngomong Muslim ini senang? Karena dia menjaga amanat luar biasa. Fala yaqdaruna bidhimma. Mereka tidak pernah merusak tanggung jawabnya. Maksudnya tidak pernah melanggar tanggung jawab. Wala yantajihuna li muslim hormat, tidak pernah merusak kehormatan seorang muslim. Ya, menghormati atau menjatuhkan nama seorang muslim itu hukumnya haram, luar biasa dosa. Kalau kita kepengen tidak kalah aib kita dibuka, jangan sekali-sekali membuka aib seorang muslim, apalagi tersebut orang yang ahli ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak kalah dibuka aib oleh seseorang. Maka dari itu jangan sekali-sekali kita tadi membuka aib seseorang. Dan orang tersebut dikatakan oleh Arabi tadi sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat kata Arabi ini luar biasa nih umat Islam ini. Amanatnya tidak pernah dirusak, tidak pernah merendahkan sesama muslim. Beda tak zaman sekarang. Benar kata Habib Alwi Al-Habsyi, semakin jauh kita dengan zamannya Rasulullah SAW akan semakin rusak zamannya. Dari zamannya Rasulullah misalnya jauh, makin kita jauh dengan zamannya Rasulullah semakin rusak nih. Cuma wajib maka dari itu atau beliau kata Habib Alwi Al-Habsyi wajib bagi kita tadi hajurul majalis ta'lim, hadirul ista'in, yasin, takbir, maulid, apalagi roti, penting begitu. Kenapa?
mengisi sedikit terpengaruh dengan kayak orang-orang yang lo aku kata Imam Ghazali, aku berkata wa haula alladziina matahum al-a'rabi qad inqaradu falam nara fi hadhihi zaman illa du'aban fi siyaqillah. Kata Imam Ghazali kamu itu zamannya jauh, sangat jauh, luar biasa. Dia berkata haula alladziina matahum, sahabat-sahabat Nabi yang dipuji itu mereka oleh orang Arabi, sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh orang Arabi, qad inqaradu, benar-benar telah punah. Falam nara bi zaman, aku tidak pernah lihat lagi di zaman itu di zaman Imam Ghazali. Aku tidak pernah nengok lagi ngomong yang dipuji oleh orang Arabi tentang zaman Arabi ini memuji sahabatnya Rasulullah SAW. Aku tidak pernah nengok lagi, kata Imam Al-Ghazali. Falam nara bi hadhihi zaman, aku tidak pernah nengok sama sekali lagi illa dubaban, kecuali orang yang seperti serigala. Baju, dia pakai baju tapi tidak serigala sifatnya. Pakai baju yang rapi tapi sifatnya seperti serigala. Itu di zaman Imam Al-Ghazali, apalagi zamannya gini, itu luar biasa. Lahir ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus an Hudzaifah wala Rasulullah SAW. Imam Hudzaifah berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal amanata saturfa. Sesungguhnya orang yang melakukan amanat, orang tua kepada anak-anaknya, kamu istrinya, seorang bos kepada anak-anak buahnya, memiliki tanggung jawab. Perhatikan sholatnya itu. Boleh kita punya anak buah banyak, tapi perhatikan sholat-sholatnya mereka. Apalagi pokoknya dia pemimpin, walhasil memiliki amanah. Ketika orang tersebut melakukan amanat, maka dia akan diangkat derajatnya. Wa yusbihu an-nas yatabayya'una wa ma yakadu ahadun minhum ayyatil amanah hatta yuqal inna fi fulan fi bani fulan amin. Orang yang melakukan amanat itu akan diangkat derajatnya. Oh, dipuji-puji oleh orang, diikuti oleh manusia. Kenapa? Punya amanat. Senang jadi bongkar mereka orang tersebut. Kenapa? Orang tersebut amanah. Wa ma yakadu ahadun, hampir setiap dari seseorang mereka menyaksikan bahwa ini orang yang amanah sampai dia berkata, oh fulan bin fulan itu orang yang amanah, orang yang ahli amanah. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang amanah. Amin. Bisa dilanjutkan. Ada cerita satu nih, asyik nih. Hah? Masih ada lagi? Ya, cerita lagi ya. Ada cerita nih, ada satu cerita yang lagi. Ini yang anak lewati sebenarnya. Masalah bab tobat, ini insyaallah di luar depan kita akan bahas bab tobat. Ini baru masalah bab amanat. Ya di sini dikatakan nama tobat juga sih sebenarnya cerita. Amanat sudah selesai masuk bab tobat, tidak apa-apa. Satu cerita ini tentang Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi afrah bi taubatil 'abdil mu'min." Allah itu lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin. Nah, kalau ada orang mukmin melakukan dosa, taubat, melakukan dosa, taubat, melakukan dosa, taubat. Terus nazala fil ardi dawiyah muhlika mahurahiru. Ada seorang laki-laki yang mana dia terdapat di tanah yang kosong, yang mana yang bisa membinasakan dia atau mengakibatkan dia mati. Dan orang laki-laki tersebut di tanah yang kosong yang bisa mengakibatkan dia mati memiliki kendaraan. Rahilatuhu. Alaiha, di dalam kendaraan tersebut dia ada makanannya, kendaraan tersebut ada minumannya. Fawadu'a Rasul, dan dia meletakkan kepalanya dan tidur. Ketika dia bangun, faqad dhahabat rahilatuhu fatalabah. Kendaraan dia tadi yang berisi makanan dan minuman hilang loh, beo. Dia mencari-cari. Mencari mana makanan, mana minuman, kendaraan dicari-cari. Hatta istadda alaihi al-har wal afash, sehingga dia sangat haus, sangat panasan ketika dia mencari kendaraan tersebut. Akhirnya dia berkata, orang tadi,
al-ila makan. Aku nak balik ke tempat aku lagi lah. Al-ladzi kuntu fihi, tak kalau orang tersebut aku tidur di dalam tempat aku tadi. Kalau aku sudah kerja itu mati bila aku balik ke tempat tadi, kemudian mati bila aku. Gimana tadi? Maka dia meletakkan kepalanya. Kalau aku tidur mati, dan dia meletakkan kepalanya dan mati orang tersebut, kemudian pengen mati. Pas ternyata dia bangun lagi. Faidah rohino indahu. Ketika dia bangun, minum kendaraannya ada di samping dia. Minuman, makanan masih ada kan? Makanan dan minuman masih ada. Aslinya pasti ada mana ada. Pas, balik lah. Aku yang mau makanan, minum, kendaraan berkati, panas, aus, nih. Aku balik lah. Tempat aku tadi itu yang kendaraan hilang. Bela mati deh. Dan dia tuh ini kalau aku mati. Tidak, pasti ada deh. Pas, kenapa tempat anak kosong yang bisa mematikan dia? Balik lah aku katanya. Ternyata itu bangun. Tebar? Tidak, kendaraan di situ lah balik lagi. Makannya ada, minumannya ada. Maka kata di dalam kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih senang taubatnya seorang hamba timbang seorang laki-laki sengsara tadi. Ini gambaran seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan dosa, dia taubat kepada Allah lebih disenangi oleh Allah ketimbang seorang laki-laki yang lagi sengsara tadi. Luar biasa. Allah Rasulullah menggambarkan, Allah cinta luar biasa sama orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang at-taib miadani kemana benar. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Seperti fitrah yang baru lahir dari perut ibu. Mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dalam hidup sekalian. Mudah-mudahan kita orang menjadi orang yang ahli amanat. Mudah-mudahan kita orang yang ahli amanat dan seluruhnya kita menjadi orang yang amanat. Amin ya rabbal alamin. Hadzal wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.